توبة هراء التوبة الصحيحة قفوا إنه دنبك كتوبة كانوا يصغر رون أي كتع أو قفوا يصغر دنبي بقلبك كهي أما أن حسوسنا إن بواحد دنبي يسمي أي كلمة داكو عليين استغفر الله استغفر الله استغفر الله مركوان نوع ذكر يوي علماء توبة واحد وشرطيان شروط أي لحظين توبة ما أصحيصه إلا شروط الله لا ماهين شروط واحد تريه إمام النووي رحمه الله وعلى توبة وواجب لقفك وكتوبة كان يقول الدم بكسر لما ولدين وإن أنا كنا نقول لما ولدين هذا شرط معها هو صورة قل قفك إنه مرة بعض الشيطان كقص بريحية الدم بيجي إذا مرة برضو فيسبوك ويجي الشيطان دم بيجي الله ونقطع ومرة بعض الشيطان كي ويجرده إن أنا توبة دي هرب برينين سيد علماء البدن كنت قاتل روفي رسول النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي من كل عرتين وحنو توبتك أنا ونصر نقضى إلهي والاستغفار ويديستا مالنتي تضبعات الجهر حديث كالبخاري بأمري بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وإخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بإذن الله الكريم لو إلهي نوصمه ما دام أن كجرنو بشي بركة سنيد مبارك ahayd oo mayaadiinta lagu tartamo ama garoonada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inaan ku tanaafusno hadafka ugu weyn ee aan ka leenahay inuu yahay inaan Ilaahay raali gelino subhanahu wa ta'ala ku dheereeya oo gaadha halkii la rabay iyo ku gaabiyaba mawsimka khayrka aan ku jirno شعارك جود ندودا وحبينا بس عتي صعد دانتنا أي كسر سنة الإيمان كل جديديو وح موضوع إنه كسر سنة دانا التوبة والاستغفار موضوع عادي هذا بالله وقت كنا ونقول كوبيه مركوان كوبي دونا هذو الله يلاهو إنه وقتك كفاية سنين موضوع عنيء التوبة والاستغفار وموضوع وباهي هي قف كستوى مسلم إيمانك أنتو دونها جالسين أنتو دون إلهي سبحانه وتعالى هؤلاء وهذا ما هون سلا إنه أن تصورنا هذه الجار أمان أمرينه إن توبضوا أي خاص كتعي أما استغفرت ضدك حمان تبادية معها بل هو موضوع ضد أنبيادي إنه الرئيسي أنبيادي إلهي بسود دراي أو بشر حكومي وقف فضلك بدناء أي كل العلم جري ويسمين جري سيدا النماذج كخوار كتون إنه نوع مقبعه بدناء لديهم يدين أفضل البشر توبتنا إعادة وهي استغفارت إنك وقباه بدن توبة علماء حيقول أحد حق اللوقظة كوقيحين التوبة معناها هو رجوع بيه صار نقش تاب من ذنبه هذه الليلة ذنبه سوى كسر لابتوي وكسر نقضي حاجة شرعي كانت توبته وحلقوا تعريفيا ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرد منه قفك إنه كتب ذنبك ونك مرجوده قبض فلك وكو قبض فلي وحي عباداته إنه كمرجوده ونقع عن صدينا ندي بقول له ساسا لغو تعريفية توبة قفك وكتب ذنبك كمرجوده قوان صدنا إن ندي بقول لابنين سدان شروط قارك دون توبة
towbadu waxay culimadu u qaybiyaan laba qaybood. labada qaybood waa towbo sax ah oo waa towbada la rabo, qaybina waa qaybta saddexaad waa towbo faasid ah. labada qaybood ee hore mid waa towba saxiixa, midna waa towbataa ka asaxsan oo la dhaha towbatu nasuux. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay tuubuu ila llahi towbatan nasuuxa. towbada hore ee atowbatu saxiixa, qofku waa inuu dembiga ka toobad keeno isagoo run ay ka tahay inuu shaygaa ka noqonayo oo uu ka joogsanayo, bisidqi lqalbi, wayna carabka ka ahayn, uuna ka murugoodo wixii hore ee uu sameeyey. towbada waxaa la dhahdaa waa towbo sax ah, waana towbo maqbuula ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa la aqbalayo. towbada qeybta labaadna taabay ka horeysaa, oo waa towbatu nasuux. macnaheeduna waxa weeyaan bay yidhaahdeen maxay tii hore kaga duwanta. waxay yidhahdeen qofka qalbigiisii wax raad ah oo dembigii kaga hadhay ma jiraayo. macnaha wax raada ka kale waxaa laga yaabaa in weli shaydaankii wixii uu ku mar labaad inuu ku celiyo uu rabo, oo uu cilaajinayo, oo uu sabrayo, oo uu ka qabanayo mar walba dembigii. laakiin kan dambe ee towbatu nasuux ah, haba yaraadee wax raad ah ama ta'hiir ah oo dembigii uu ku leeyahay qalbigiisa ma jirayaan, wuu ka go-ay tamaaman. bal waxaa laga yaabaa mararka qaarkood hadduu xasuusto inuu aada iyo aada u shalleeyo, sidii bacdu salaf asaalix laga wariyey qaarkood markay xasuustaan dunuubtoodii hore in mararka qaarkood ay suuxi jireen oo wacyigiisa iyo kala garashadiisuba ay tegaysay. marka taasi waa towbadda ugu asaxsan weeyana ugu sarreysa. imaamkii weynaa ee xasan albasri raximahullah oo taabici weyn ahaa, waxa uu ku fasiray towbada nasuuxa an yabqada demba, waa inuu qofku dembiga nacab alladii axabahu, dembigii marka hore uu jeclaa ee uu sameeyey waa inuu noco, wayastakfira minhu idaa dakarahu, mar kastuu xasuustana uu ka toobad keeno. marka buqdigaas iyo nacaybkaa uu hayo xumaantaasi iyo inay raad aanay ku lahayn qalbigiisa waa towbada ugu wanaagsan, waana towbatu nasuux. istikfaarta iyo towbada farqi weyne uma dhexeeyo, waa laba kelmadood oo isku macno dhow. haddii qofka la idhahdo markaa istikfaar buu sameeyey ama towb buu sameeyey, waa laba macnoo isku dhow wey. keliya waxay ku kala duwan yihiin, towbadu waa ficil oo wuxuu qofka laga rabaa inuu go-aansado inaanu ku noqon wixii uu sameeyey. marka waa ficil oo waa ka tegid uu dembigii ka tegayo. laakiin istikfaartu waa towbadkeen ay la socoto dikrina uu la socdo. idan istikfaartu waa dikri oo qofku isagoon dembiba qalbiga ku hayn ama aan xasuusnaynba wax dembi uu sameeyey ayuu kelimaddaa ku celcelinaya, astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah. marka waa nooc dikriya wey. marka ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa labadaa uu isku ladhaa oo waa la israaciyaa, macnahooduna aada uma kala durugsana. wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay isagoo inooga xikaayonaya nabiyullaahi shucayb markuu qoomkii la hadlayay inuu yihi wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh. aayad kale ilaahay wuxuu yihi waan istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yumaticukum mataacan xasana. marka waa laba macnoo isku dhow. shuruudda towbada, culamadu towbada waxay u shardiyaan shuruud. ay yidhaahdeen towbadu ma ansaxayso ilaa shuruudda la helo maahin. shuruudda waxaa tiriyey imaamu nawowi raximahullah, wuxuu ihi towbadu waa waajib buuri qofku uu ka toobad keenayo buuri dembi kasta. ficlu lmacsiya wa tarku lma'muuraat,
وعلماء مركي توبة كهاد ليان كل يكون دايان إنه قفكم مع سيدة كتوبة كيني هذه يجينا مركان كلمة توبة عن حصوصنا أما قلبي قاعد يفسر دعوه هذا هل شيء كلياته أي تصوراتها ومعصية سمايسي لكن العلماء وحي هذه المعصية كلية ما توبة وحي نقطة شروط وين شيء دوناي فعل مأمور هو تكتكتي شيء لو أمرك هو تكتكتي هي شيء معصية هو سمايسي لبضوا ولا توبة كنا إلا علماء إلى هذه وحبه الرأي مأموراتك وتصالحان هذينو مثال بكبحينه ولا جاي أبغى إنه صلاة بلا يسوق قفوين وستنجر بكل دوام ضعفين أنت كهر رئيسي أنو سوي جري صلاة جري هل لو مركو صلاة دي وخصوصا وضع مع عبادة دي وبلعبه كل يوم حصوصا يوم معاصدي أفعاشي قبيحة هيدا فميدو سمين هي لكن مرنا نيدي سكوما صلى عيسو كتوبات كان صلاة دات كتكتي يصوم كات كتكتي إذا واجبوك هو هاي مركا لبدا أمورات بوا لغا توبات كان أوامر آت كتكتي أو ضيعضي أدو حلقة دي قاري إيو نواهي إيو حمان آت كل عضي ومعصئة marka shuruuda markuu tirinayo imaamku wuxuu yiri an yaqla an al-ma'siyati horta waa inuu qofku ka go'o wixii macsi ahaa isagoo macsidii ku sii jira ama dambigii ku jira toobada ma ansaxayso waa inuu ka go'o shardiga labaad waa inuu ka murugoodo ficilkeedii uu ka shaleeyo xumaantii hore uu sameeyay shardiga saddexaad wuxuu yiri sheekhu an ya'zima an la ya'uda ilayha inuu go'aansado inaanu dib ugu noqon lama oranin waa inaanu ku noqon lama oran taasi shardi maaha waa suurtagal qofka inuu mar labaad shaydaanka ku sameeyo dambigii idan mar walba Facebook ugu jira shaydaanku waa labil mirsad aduu si qaflad ku jirta laakiin waa inaad go'aansato inaana dib ugu laaban hadii bas uu mar labaad kugu sameeyo oo dambigii aad gasho ama ku siblato وان كارك دونا حديث كصوص على إنه بيامين دونا إن توبة هذه هو صح إنه قنيصه وتوبة هذه هو يعني بريء شرط جمرك أفراد لو سيادين يروح لشيخ وضو حق بني آدم وكتعلقاي وحاء وقالي ما فالك وقالي هدو حق بني آدم كتعلقاي وإنه إسكبرية حق بني آدم حق سمرك على ما مدمن غنبري إنه مال نقضه لو إنه قد بيه مركا قفك ولها وصيه وهدو حقاس مال كو تعلقاي هدي حقاس وكو تعلقاي wax kale oo aan maal ahayn sida xadul qadaf oo kale guuri xadul qadafka dawa qofka cirdigiisa meel kaga dhacday oo sida muqarrarka ku kutubta fiqiga qofka zina ku ceebeeyay marka xad gaar uu leeyahay waa inuu markaa ilaada xadkiiga gooyo hadaan qaadiga gaadhin hadii soo qofkii uu cafiyo qaadiga intaan loo gudbinin waxa way asaxaysaa adoo waa inuu ka xalaashado wixii cirdi ah haday qiiba tahay buu xan wana tay noogu badan hadda inta badan oo ibtilada inagu noqoto leeynagu ibtileeyay hadii markaa qiiba iyo xan ay noqotana waa inuu ka xalaashado wada warwan ku xantay de waxa aakhirana uu wada jeedna iska kay cafi wuxuu sheekhu waa hadii aan dhibaato ka ratibnay oo qofkaasi aad xamatay hadaad u sheegto inaad xamatay hadduu arrintaasi uu laga yaabo inay dhibtu sii siyaadiso oo marnaba aanu ku dul qaadanaynin marka waa akhafku dareeray labada fudud baan isbarbar dhigaynaa dhibta ka ratibmaysa iyo tawbadaadii marka waxa fiican hadii uu qofkaasi aanu marnaba kuugu cudur daaray oo isleedahay arrintaa uu ka sii xanaaqaya waxa fiican marka inaad ka joogsato oo aad u sheegin laakiin waynaad u duceysatay u ducee ilaahu dambigiisa dhaafle khayr adduunyo ku aakhiro ugu ducee ducadaasi insha Allah biidnaahi kariim waxay muqaabil u noqon doontaa
gefkii aad ka gashay. towbadda markaa shuruudaheedu waa kuwaasi. culimadu waxay yidhaahdeen towbada markuu qofku toobad keenayo laba arrimood mid bay noqon. towbad guud inuu toobad keeno isagoo dembi gaar ah oo niyadda ku haya aanay jirin. dembi gaar oo niyadda ku haya ma jirto, waa towba caama un. ilaahu ii dhaaf wixii aan galay ee aan galabsaday, waa markaa waa mid caam. iyo inuu nooc gaar ah oo isagu uu galay uu niyadda ku hayo markaa oo uu magacaabo, labaduba waa sax weeye. laakiin waxa fiican midda caamka iyo midda khaaska labadaba inuu isku daro. sababtoo hadduu mid gaara niyadda ku qabsado dee ilaahay subxaanahu watacaala waa gafuuru raxiim, taa waa laga dhaafaya. laakiin kuwii kale ee aanu ka toobad keenin sideedii bay ahaanayaan. marka waa inuu caam ka dhigo toobadda, ama ha noqoto wax uu ka tegay oo la amray saan soo bayaamine, ama ha noqoto wax maxduura oo xaaraama oo uu ku dhacay. towbadu waxay ahayd sifadii ambiyada, si muqadamadan ku soo sheegnay. qof ka maarmi karaana ma jiro, basharkao dhan baa u baahan. ambiyaduna waa kuwa ugu fadliga badan le basharka ilaahi subxaanahu watacaala. haddaan tusaale ka soo qaadano ama namaadaj towbadii ambiyada, nabiyullaahi abulambiya nabiyullaahi aadam wuxuu ilaahi subxaanahu watacaala inoo sheegay markii geedkii uu cunay ee uu shaydaanku geedkii u sakhiray ee uu dembiga galay, cawradiisii markaa isagiyo sawjadiisiiba jannada laga soo saaray, inuu ilaahi subxaanahu watacaala u noqday, rajaca ila allah oo u toobad keenay. fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh inahu huwa atawaabu araxiim. kelimaad buu la kulmay ilaahay uu baray oo uu ku toobad keenay. nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil oo isdhalay, iyagoo camalkii ugu weynaa qabanaya oo beydkii ilaahay dhisaya, ayay haddana ilaahu camalka naga aqbal lahay oy toobadkeedii. hadda faraha waxay kula jiraan wax ilaahay ugu dhowaanaya. waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim. ilaa ay yidhaahdeen watub calayna inaka anta atawaabu araxiim. nabiyullaahi muuse markuu yihi ilaahow iskaytus aan ku arkeen, ee ilaahay subxaanahu watacaala uu u bayaamiyey uu caddeeyey inaanu kownka ilaahay ku arki karin. qisadii macruufka ahayd waxaa ku jirtay oo ilaahay subxaanahu watacaala inoo tilmaamay, falamaa afaaqa qaala subxaanak tubtu ilayka wa ana awalu lmu'miniin wawahabna lidaauuda sulaymaana nicma alcabdu inahu awaab. inuu awaab ahaa nabiyullaahi sulaymaan, mid had iyo jeer ilaahay u noqon. wadanna daawuudu anamaa fatannaahu fastakfara rabbahu wakhara raakican wa anaab. ma koobi karno ambiyada intuu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay iyagoo afdalul umma ah inay mar walba haddana ilaahay u noqonayeen. haddaan xagga axaadiista aan u noqonno rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo toobadkeenkiisii isagoo afdalul ambiya ah, xadiis abu hureyre laga wariyey, wuxuu yihi abu hureyre rasuulka ayaan maqlay isagoo oo leh wallaahi inii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyowm akthara min 70 mara. walu fiirso waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baan ku dhaartay anu waxaan u toobad keenaa oon u soo noqdaa ilaahay oon istikfaar weydiistaa maalintii 70 jeer. xadiiska bukhaari baa wariyey. xadiis kale abu hureyre wariyey wuxuu yihi radi allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yaquulu fii sujuudihi. sujuuddu waa markuu qofku ilaahay ugu dhow yahay. aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid. qofku ilaahay markuu ugu dhow yahay waa markuu wejiga dhulka ku hayo. wuxuu rasuulku odhan jiray allaahuma qfir lii danbii kullahu diqahu wa jillahu. ilaahu dunuubtayda dhammaanii dhaaf, kiisii weynaa iyo kii yaraa, wa awalahu wa aakhirah, wa calaaniyatahu wa sirah, kii yaraa iyo kii weynaa, kii hore iyo kii dambe, kaan si toosa oo calana aan u qabtay, kii aan siraystay, wa qaliilahu wa katiirahu, kiisa yar iyo kiisa weyn. xadiiskana muslim baa wariyey. sifadii ambiyadu saasay ahaayeen.
inay saas u toobad keeni jireen. qayb kale oo axaadiista rasuulka ka mid ah haddaynu u leexano, xadiiskani waa xadiis aada u weyn oo tilmaamaya raxmadda ilaahay ku tusaya iyo qufraankiisa, oo ay tahay in towbada loo hiloobo marka xadiiskaa la maqlo, naxariista ilaahay inaad xasuusato. xadiiskan waxaa warinaya cuqba ibnu caamir radi allahu canhu. wuxuu yihi cuqba, nin baa maalin rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi yaa rasuul allah, axadunaa yudnibu, mid annaga naga midih dembiguu ku dhacaa, mal arrintaa ka war. wuxuu yihi rasuulku, yuktabu calayh, dembigaa waa lagu qorayaa oo malaa'igtii suxufta qoraysa ayaa ku qori. qaala uma yastakfiru minhu wayatuub, haddana intuu ilaahay istikfaar weydiisto ninkaasi ayuu toobad keeni buuri. wuxuu yihi rasuulku, yukfaru lahu wayutaabu calayh, hadduu soo noqdo dee dembigiisa waa la dhaafaya, waana loo dembi dhaafaya. wuxuu yihi ninkii fayacuudu wayudnib, wuu ku noqonoo haddana wuu dembaabi. wuxuu yihi rasuulku, fayuktabu calayh, haddana waa lagu qori. marka waan caddayn doonaa in icaadada iyo ku noqoshadu toobadii hore ma burinayso, waa lagu qorayaa. wuxuu yihi ninkii uma yastakfiru minhu wayatuub, haddana wuu istikfaar buu ilaahay weydiisan, wuuna toobad keeni. qaala yukfaru lahu wayutaabu calayh, dee waa loo dhaafi, waana laga toobad aqbal. wuxuu rasuulku yihi walaa yamallu llahu xataa tamallu, ilaahay inuu dembigiina dhaafo mar kastood soo noqotaan ood shuruuddii towbadda la timaadaan, ilaahay ka daali maayo ilaa idinku aad ka daashaan ilaahay u noqoshadiisa. laakiin ilaahay markaad kastood istikfaar la timaado, dembigii aad ka toobad keento, siduu kuugu ballan qaaday waa uu kaa dhaafayaa. xadiiska dabaraani iyo bayhaqi iyo xaakim iyo culamo badan baa wariyey, waana sanadkiisu waa xadiis xasana weya. xadiis kalena anas ibnu malik baa rasuulka ka wariyey. wuxuu yihi rasuulku, kullu bnu aadam khataa wa khayru khataa'iina atawaabuun, ibnu aadamka dhammaantii wuu gafaa, waxaana ugu khayr badan kuwa soo noqda. xadiiskana tirmidi baa wariyey. xadiiska marka waxaan ka qaadanaynaa hore, dembiga oo lagu noqdaa oo mar labaad shaydaankii uu kugu rido inaanay toobadii hore burinayn sida culamada badankoodu qaateen, oon la odhanayn mar haddaad ku laabatay mar labaad towbadaadii hore waxba kama jiraan. mid baa si ay tahay had iyo jeer qofku inuu ka digtoonaado, oo xadiiskan aan ka faa'iidaysanayna. mucaawadatu dembi baan idhi, dembigoo lagu noqdaa towbadda hore ma buriso, laakiin tataabuca iska ilaali, inaad dembiga dembi raaciso adoonkii hore ka toobadkeeni. taasi waxay keeni doontaa in qalbigaaga uu saydareeyo dembigu, oo hadhow meel alla meel aad uga baxbaanay jirin, oo munkarkii iyo xumaantii wanaag kuu noqoto. xadiiskan kale markaa ila dhegeyso, abu hureyra wariyey. wuxuu yihi rasuulku calayhi salaam, ina alcabda idaa akhta'a nukita fii qalbihi nuktatun sawdaa, addoonku markuu gafo qalbigiisa dhibic madow baa ku dhacda. faidaa huwa nazaca wastakfara wataaba saqula qalbuhu, markuu ka soo laabtana qalbigii baa nadiif noqda, qalbigii ayaa nadiif noqonaya. hadduuse mar labaad ku noqdo buuri oo uu isagoon toobad kelin haddana dembigii dembi ka dabageeyo, wain caada wasiida fiih, hadduu ku laabto oo toobadkeentii uu dib u rido ama uuna toobad keeninba, xataa tacluu qalbahu wahuwa raan, qalbigii buu saydaraynayaa. kaasina waa raankii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay, kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. xadiiskana muslim baa weriyey. raanku waa qalbiga oo uu dembigu saydareeyey wey. taana waxaa keenaysa tataabuca, dembigoo dembi laga dabageeyo oo ku kale laga dabageeyo, oo towbadii qofku iloobo. qur-aankana ilaahay way noogu sheegay. raanka waxaa fasiray aayaddii kale fi suurati albaqara, balaa man kasaba sayi'atan wa axaadat bihi khatii'atuhu, oo qofka dembigiisu dhan walba uu kaga soo meermo inuu kaasi halis u galayo. inagoo mawduuca dabayaaqadiisii ku jirna waxaa jirta aafaad towbada kaa hor joogsada
aafaadka waa in la iska ilaaliyo. qofku inuu toobad keeno maxaa u diiday? wax walba waxay leeyihiin wax qofka ka hor joogsada oo caayiq ah ama aafaad ah. aafaadka waxaa ka mid ah kow shayga la dhaha taswiifka ama duulul amal, waana tii rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam. qofku isagoo is idhaahda in badan baad noolaanaysaa, hadhow baad toobad keeni doontaa, cumrigana uu warkama haysid intuu ku gaadhayo, waa laga yaabaa inaad waktiyo badan aad u atirsanayso waad leedahay intaasaad noolaanaysaa, goor laguu soo jiran aanad warkahay. rasuulku xadiis buu ku caddeeyo wuxuu sawiray daa'iro afar xagal ah, khadna dhexdiisuu mariyey, khad buu dhexda mariyey, khadna wuu ku soo wareejiyey. wuxuu ihi daa'iradaa soo wareegsanay ama afar xagalkaa ama daa'irada wareegsan ah intaba way sawiraan kutubtii, waa geeridii qofka. khadkan dhexda marayaana waa insaankii. khadad yaryarna rasuulku dhinacyaduu ka leexleexiyey oo wuxuu yihi waa wixii qofka ku dhacayay intuu nool yahay, xanuun hadday tahay, mashaakilaadkii adduunyada. khadkan dhexduna waa insaankii buli. khad kaluu ka dhex saaray daa'irada rasuulku calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yihi kaasi waa amalkii, waa ididiiladii. ididiilada maxaa ka sokeeya? geeridii baa ka sokaysa. marka inaad toobad keento waxa diida maxaa ka mid ah? waad noolaanaysaa, in badan baad noolaan doontaa. waxaa kaloo ka mid ah qofka oo idhaahda dunuubtaydii baa badatay, aniga laymaba dhaafayaba. weliba arrintaasi khatarteeday leedahay, sababtoo waa qanuud iyo quusasho aada naxariistii ilaahay ka quusatay. ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu sheegay in addoonku mahmaa dembigiisu uu gaadho inaanu quusin. qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. war addoommada naftooda ku takri falayo ilaahay ha ka quusanina naxariista ilaahay, ilaahay dunuub oo dhan wuu dhaafaa. waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daaluun. aayaadkaasi waxay caddaynayaan quusashadu inay ka mid tahay aafaadka inaad toobad keento diida. marka dembigu si kastuu u culus yahay, ilaahay naxariistiisa ka weyn. marka inaad tidhaahdo la ima dhaafayo waa quusasho. quusashada lafteedaa dembiya oo kaba weynba dunuubta kaleed ku dhacday. aafaadka kalena kafladaa ka mid. waktigan maanta aan ku jirnona towbada waxay nooga baahi badani ma jiro. geerida lamaad balamin. waxaa weliba aada u badan waktigan aan ku jirno mowtulfaj'a wax la yidhaha. mowtulfaj'a waad arkaysaa gaadiid dhacay ama diyaarad ha noqdo ama markab ha noqdo ama baabuur ha noqdo, khalqi dhan ku lehanaya ayaad arkaysaa. waktigii hore umuuraha sameyni jiray. marka qofku inuu had iyo jeer towbada uu dedejiyo uuna iloobin ayaa ka mid a. goormay towbadu xidhan tahay? towbadu laba jeer bay xidhan tahay, markay naftu qarqarada soo gaadho iyo markay qoraxdu ka soo baxdo halkii ka dhacayso. xadiiskii rasuulkuna waa kii ahaa ilaahay gacantiisu inoo fidiya habeenkii si uu ka dharaartii dambaabay uu toobad keeno. wayabsudu yadahu bileyl liyatuuba musii'u nahaar. habeenkiina gacantuu inoo fidiya kii dharaartii gafay si uu ilaahay ugu soo noqdo xataa tadluca shamsu min maqribiha, ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso halkii ka dhacaysa. xadiis kalena rasuulku wuxuu yidhi uu tirmidi wariyey in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir. ilaahay towbadda addoonka waa uu dhaafaa haddaanay soo gaadhin naftu qarqarada. haddayse halkaa soo gaadho towbadda way xidhanta. waxaan ku soo khatimaynaa mowduuca sayid listikfaar, maadaama istikfaartii towbada ay tahay shaygaan ka hadlayni, inaad adkaartan akrido ood xifdido ood laasimto. adkaartaasi waxaa rasuulka ka wariyey shadaad ibn alaws radia allahu canhu. sayid listikfaar baana la ydhaha. istikfaartao dhan iyadaa sayid u ah. wuxuu yihi sayid listikfaar waxa weeyaan buuri rasuulku inuu qofku idhaahdo allaahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma stadactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu'u laka binicmatii calaya wa abuu'u laka bidenbi fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta. waa towxiid wey qofku inuu adkaartaa u xifdiyo
ilaahu cahdigaaga baan ku jira iyo wacdigaaga intaan awoodo dembigayga waan qirsana nicmadaadii nicmaysana waan qirsana ilaahow ii dembi dhaaf sababtoo dembiga ma dhaafo ilaa adiga mooyaan wuxuu yihi rasuulku qofka yidhaahda dharaartii faman qaalahaa min annahaar muuqinan biha laakiin waa inuu yaqiinsan yahay isagoo qalbiga ka yaqiinsan hadduu dharaar yidhaahdo famaata min yowmihi fahuwa min ahli ljanna oo dharaarnimada u dhinto yoomkiisaasi waa min ahli ljanna waman qaalaha min alleyl qofka habeenka yidhaahda wahuwa muuqinun biha famaata qabla an yusbixa fahuwa min ahli ljanna qofka habeenka yidhaahda isagoo yaqiinsan oo dhintay isagoon waaberiisanna waa min ahli ljanna markaa mawduuca intaasaan kusoo khatimi doonaa وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين